श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा आम गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा। अच्युतानंद निराकार को पचारुंट प्रभु मत गोटे त्रिवेणी झाड़ उपर कौन से कौन कहते आज देखा किसी अंश गीत पढ़ुची आपण मैंने शुणिले पुण्य भी अर्जन हवा सागे सागे देखा से कौन कहते ये अच्युत मनर आनंदे निराकार प्रभु पादे प्रणाम करी पुण्य पुण्य न मिले से गुरु चरण। देखो आज्ञा ये अच्युतानंद श्री गुरु चरण न मिले क्या पाखे न मिले ना निराकार विष्णु। निराकार विष्णु किए जी कहते निराकार निराकार आकार तो ना ताल सी केमती कौन गुरु हेले ना से मन मध्य से चिंता कले चिंता कला परे जो शक्ति आसूची ज्ञानर शक्ति से हूँ निराकार आदेश ना आम जो कथा कहचे जो आम जो कथाटा मुझे आपण मानक कहूँ मुझे ध्यान करुँच से कहला मुझे आपण मानक कहूँ ये हूँ आज्ञा सृष्टिर आरंभर तत्व आपण मान भल कथा से शरीर पर से कौन कहते सी कहते भल कथा कहते ये सन्देह कौन रहा अणाकार ब्रह्म मुझे आपण ब्रह्मर विचार अणाकार ब्रह्म उपर किसी कही आसी आपण मैंने सब देखुवे तापर भल कथा से कहते मनरे सन्देह रहा प्रभु मत त्रिवेणी झर उपर किसी कहतु त्रिवेणी जो त्रिवेणी घाट आपण मैंने देखुवे गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी घाट में स्नान कले बहुत पुण्य हुए सी है आज्ञा आप ब्रह्मांड देखिले पिंडे कमी त्रिवेणी झर स्नान करेंगे सी स्नान तत्व केमी कौन जानवे मुझे आपण से विषय में कियद अनुसार आलोचना करी कहवा कारण मुझे आज्ञा कौटे पिलादिने कोलकाता जाइलु गंगा थे स्नान कर आज्ञा कुआड़े जो देवा देवी मंदिर कुआड़े जाए मो ठाकुर भल मु भल किंतु त्रिवेणी झर कौन ता विषय में आपण मानक आज कहबी त्रिवेणी स्नान करवा भारी कष्ट त्रिवेणी स्नान कर रास्ता अच्छी से विषय में आपण मानक जन विषय कौन कहते जे त्रिवेणी जर रवि तार केमत प्रकार केमते केउ स्थान बहे केउ स्थान रे तीरे रहे आमको या कहे जे मते संचय न रही शुणी बोलती निराकार कहवा शुण निरधारम शुणी बोलती निराकार निराकार बंदे गोटे शक्ति गोटे आलोक आलोक पिंड ज्योतिमय पिंड आपण मैंने ध्यान दान जो मैंने करुवे ध्यान बसिकी पूरा बसला देखिए गोटे ज्योति सदृश आपण सामने आसी से रहा जदि आपंकर सिद्धि आसला जे पर्यटन सिद्धि न आसी से पर्यटन हेनी कारण सिद्धि आने मन को अस्थिर करने स्थिर मंत्र भी कही मन स्थिर मंत्र भी कही मोर टैलेंट माध्यम आपण मैंने देखिए ये शुण ए बर धन धन त्रिवेणी उत्पन्न विधारम त्रिवेणी झर केमी कौन उत्पन्न होते कहते ये आकाश मध्य गम गगन आलोचन रही जानम तामध्य विष्णु अदपुणी नामटी हटाई प्रसिद्धि तही सदा पूरी तीर कदापि नुहे सुखे धारम। देखो आज्ञा मुझे कही आसी से विषय में आम सम्यक आलोचना करुँच मातृभाव ज्ञान जिते ब्रह्म शक्ति उठे से केमी जाए ना ऊपर को जाए जो ब्रह्मटा जाए ऊपर जाए अनल जल सहित मिसिकी से पुणी तल को खसे तेणु ऊपर जल अंश अच्छी कौटी अच्छी पिंडे आप देखुं पिंडे देखुं मुझे पिंड विषय में बुझापी जाऊँगी ब्रह्मांड कथा छाड़ू पिंडे आ भर जल अंश अच्छी सी हूँ विष्णु ह्रद सी ह्रदे केवे नीर सुखे ना सी जो सुखीज आपंकर से पलय आस्ते 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 आसो शरीर उत्पन्न हम से जल धारा आसिले सब प्रलय जल सब यही शरीर पर सृष्टि हम जो 7 दिन 7 राति अंधार अबल बहुल सूर्य न हो देखा मालिक आकार मान सब लिखिं कि ता भीतर गए इनर पॉइंट को पसंद भीतर पॉइंट बस विचार करूँ देखो चिंता करते से भल कथा कहते आज्ञा से कौन कहते हिरण्य गर्भ जो काले चुटे चुदिला प्रथम चतुर्दश भुवन आदि निरवीने नुहेचिदी ए विष्णुक निकटे चलिला यतन भारता कहला शुणी न देव धनाधन दंडे गईले महुनम तहु चित्तर विचारिले बाम पादुदार काटिले तही बहे
ଏକଦାର ପଡ଼ିଲା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଚିରମ୍। ତାଙ୍କ ଚିରେ ଜଟା ତିନି ଏଥିଲା ଯେ ତିନି ଗୁଣ ଘେନି। ସେ ଧର ମସ୍ତକେ ପଡ଼ନ୍ତେ ଜଟା ଲାଗିନ ଦବୁତେ। ତିନି ଧାର ହୋଇ ରହିଲା ତ୍ରିବେଣୀ ନାମ ବୋଲାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଲେଖକାର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି। ମୋର ଏଥିରେ ସବୁ ପୁରାଣର ତଥ୍ୟ, ଶରୀରର ତଥ୍ୟ ସବୁକୁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ କରିକି ବୁଝିବା, ତର୍ଜମା କରିକି ଜାଣିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଜଳ ବିହୁନେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ଗହନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ଜଳ ନଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ନାଶ ହେବ, ଜଳ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିର ନାଶ ହେବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପିଣ୍ଡରେ ସେଇଭଳି, ପିଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଆଜ୍ଞା, ପିଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବୟବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ତିଯିବ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ଚମ ଗୁଡ଼ାକ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇ ଆସିବ। ହେବ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ 50-60 ବର୍ଷ ଟପିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଚମ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ କି? ଯାହା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିବ ସେ ରହିବ କି? ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମି କମି ଗଲା। ଯେଉଁଭଳି ପିଣ୍ଡରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ବୁଝାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମୋର ଏଇ ଶେଷ ଏପିସୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିକି ଏ କଲେ ଜଳ ନାହିଁ। ତ ସେ ବାମ ପାଦରୁ ଜଳ କାଢ଼ିଦେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ବିଷ୍ଣୁପଦ। ସେ ଧାରା ଆସିକି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଶିର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ଆକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବ, କେଉଁଠି ଶିର କେଉଁଠି ଜଳ ଆସୁଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ରହିଲା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଜଳଟା ଜଳ ଧାରାଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି କେମିତି ଜାଣିବା? ତିନି ଧାର ହେଇକି ଯେଉଁ ଜଳ ପଡ଼ିଲା ଶରୀରରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଯଦି ଆ ଉପରେ ରହିଲା, ଏଠି ରହିଲା ଗୋଲାଘାଟ ରହିଲା, ସେଠି ରହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ଧରିଲା। ସେ ଧର ଆସି ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା। ଶଙ୍କର ରହିଲେ କେଉଁଠି? ଶଙ୍କର ରହିଲେ କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ। ଯଦି କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବସିଲା ତାର ମୁଣ୍ଡ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଆସି ରହିଲା ଟିକୁଳ ସନ୍ଧି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ରହିଗଲା। ପିଣ୍ଡରେ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଟିକୁଳ ସନ୍ଧି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଜଳ ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ପିଣ୍ଡରେ ସେଇଠି ଆସି ସେ ଧର ଆସି ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା। ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ତିନି ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଲେଖକମାନେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭାଗୀରଥୀ ତପସ୍ୟା କରି ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଲେ। ଗଙ୍ଗା ମାତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି କି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଜଟା ପଡ଼ିବାରୁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଧର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତ୍ରିବେଣୀ ଧାରା ସେଇଠୁ ଖୋଲିକି ହେଲା ବୋଲି ଲେଖକାରମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପିଣ୍ଡରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଜଳର ଧର ଆସି ଖସିଲା ଏ ଟିକୁଳ ସନ୍ଧି ଦେଇକି ତିନି ଧାର ହେଇଗଲା। ତିନି ଧାର ହୋଇ ରହିଲା ତ୍ରିବେଣୀ ନାମ ବୋଲାଇଲା। ନବଦୁଆର ନବନାଡ଼ି ଉପରେ ରହିଲା ଯେ ମାଡ଼ି। ତହୁଁ 372 ନାଡ଼ିରୁ ଚଳିଲା ବାହାରି। ବହୁତ ଦାରେ ବହି ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ରହିଲା ଚାଦି। ଇଲା ପିଙ୍ଗଳା ଯେ ସୁଷମନା ତିନାଡ଼ି ଘେନି ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦର କଥା। ତିନିଟା ଧାର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପଡ଼ିଲା, ସେ ତିନି ଧାରର ଜଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା 372 ନାଡ଼ି। ଏ ଶରୀରରେ 372 ନାଡ଼ି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ତା ଭିତରେ ସେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସବୁ ଚାଲିଲା। ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଯେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ, ତିନିଟା ଧାରର ନାଁ ରହିଲା କ'ଣ? ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ। ସେଇଟାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ଏ ଶରୀରରେ କେଉଁ ନାଡ଼ି ବଢ଼ିଲା? ଇଳା ପିଙ୍ଗଳା ସୁଷମନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଇଳା ଅଟଇ ଗଙ୍ଗାଧାର, ପିଙ୍ଗଳା ଯମୁନା ନିକର, ସୁଷମନା ବହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଧାରତା 124ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଇଳା ଯମୁକ ଯେଉଁ ନାଡ଼ି ସେ ହେଲା ଗଙ୍ଗା। ଏ ଶରୀରରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ନାନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇଠି ମୋକ୍ଷର ରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିଲେ।
ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବସେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ଏ ଘାଟରେ ଜଳ ଆସୁଛି, ଉପରୁ ଖସୁଛି ଜଳ, ଅନବରତ ଆହଳ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ତଣ୍ଟି କେତେବେଳେ ଶୁଖୁଛି କି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ପାଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗୁରୁବର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁଷମନା 100 ବର୍ଷ ପୁରେ ଧାର ତା 124ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପିଙ୍ଗଳା ଜାତ କଲେ ଧାର 124 ଧାର ନେଇ, ବହି ଅତି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଭୁଜ ଅଚ୍ୟୁତ ହେତୁ ଦ୍ୱାରେ। ଏରୂପେ 372 ନାଡ଼ିକି ଧାର ସେଆ ବୋରି। 372 ଧାରରେ ବହୁଛି ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ। 372 ନାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ମେନ୍ ହେଉଛି 72 ନାଡ଼ି। ମୁଖ୍ୟ ନାଡ଼ି ହେଉଛି 72। ତା ଦେହରୁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଆପଣ ବାହାରିକି ସେ ତାକୁ ଗଣନା କରିକି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏତିନି ଧାର ଯେ ପବନ ଏକଟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ କାଳେ, ସଂସାର ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରନ୍ତି କେହି। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଧାରର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଏକକାର ହେଉଛି, ସେଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଏକକାର ହେବ ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏତିନି ଧାର ଦେଉଗଳେ ଏକଟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ କାଳେ, ସଂସାର ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରନ୍ତି କେହି। ଅଣଚାଷ ପବନ ବହି ବତାସ ସ୍ୱରୂପ ଧରାଇ, ସେ କାଳେ ସଂସାର ବିରାଟ ହୁଏ ଜାଣିବ ଅବଶ୍ୟମ୍। ଫୁଙ୍ଗା ବନ୍ଧଟି ବୋଲି ତାହା ବିତା ଶବ୍ଦ ବୋଲି ତାହା, ଏ ଶରୀର ସମ୍ବାଦ ଜେନିନ ଫୁଙ୍କା ବନ୍ଧା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ। ସେ ବନ୍ଧା ଅଟେ ଟଳମଳ ଥୟରେ ନୁହଁ ନିଶ୍ଚଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ଉପରେ କିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି, ଏଇ ଶରୀର ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଇଳା ପିଅଳା ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବ, ସେ ଜଳର ଧାରା ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମିଶିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ପ୍ରଳୟ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାର ଆସିବ। ଏ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଫୁଙ୍କା ବନ୍ଧ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ବନ୍ଧ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ସେ ପକେଇକି ରଖିଛି। ତା ଉପରକୁ ସେ ରାସ୍ତା କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା। ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ କରିପାରିଲେ ଆପଣ ଯିବେ। ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବସିକି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଯାଇ ଏପଟ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ବସିବା, ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସିବା। ମୁଁ ତ ବସିଛି, ମୁଁ ବି ସଂସାର କରିଛି, ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ଖୋଲିଯିବ, ଶିର ଏଇଠି ଉଠି ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ପଛପଟରେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ପଛପଟରେ ଉଠେଇକି ଗଲେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାରଣ ଜୀବ ପରମ ହେଲେ ଘଟ ଛୁଟି ନଯିବ। ଏଇ ଘଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ତାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାନି। ସେମାନେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ପଛରେ ଯେଉଁ ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଯାଇଛି, ସେ ମଣିବନ୍ଧ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିକି ପବନଟାକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଉଠେଇଲେ ଏ ଉପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଆସିକି ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଏ ଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି, ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବତାର ଅଂଶ ସେ ଦେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇକି ସେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼ିଯିବ, ଯଦି ପାହାଚ ନ କରିଥିବ ସେଠି ଗୋଡ଼ ଖସିଲେ ସିଧା ତଳକୁ ଖସିବ। ସେ ତଳକୁ ସିଧା ଖସେଇ ଦେବ, ଯା ପଳା ପୁଅ ତଳକୁ, ଆଇନୁ ମୋତେ ଦେଖିଲୁ ତଳକୁ ପଳା। ସେ ତଳକୁ ପଳା, ତା ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳିଗଲା, ଆଉ ରହିଲାନି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଏ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛି। 1986 ମସିହାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି 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 ଆସୁଛି। ପାହାଚ କେମିତି କରିବା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରେ ବନ୍ଧକୁ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ଯେ ନାହିଁ, କେବଳ ଶିବ ଯୋଗ ସାଧି କରିବାରୁ ତପସ୍ୟା ସିଦ୍ଧି, ପତିତ ପ୍ରକୃତିଙ୍କି ଧରି ମୂଲି ଆପଣେ ସମ କରି, 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜ୍ଞାନୀନ ବାନ୍ଧି ବନ୍ଧରେ ଯତନେଣ, ଷଡ଼ ରିପୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଚୋର କଦାଳ କର ସ୍ଥିର। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ଆକୁ ସାଧିକି ରଖିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଶିବର ଯଦି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଶିବ ବୋଲନ୍ତେ କ'ଣ? ତାଲବେଶ ଇକାର ବ ଶିବ। ଇକାର ଯଦି ଆପଣ କାଢ଼ିଦେବେ, ସେ ହେବ ଶବ।
ସେ ଇକାରଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତା ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ତଳେ ହେଉଛି ଓଙ୍କାର, ଓଟା ଲେଖା ହେଲେ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଯାଏ ଓଙ୍କାର ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ ତ ଓଙ୍କାର ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଯେ କାହିଁକି ଏସବୁ ବିଷୟ କହିଲି, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କହିବି ଆ ଭିତରେ ପୁଣି କହିବି, ଯେଉଁ ପାଠ ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ପାଠ ଭିତରେ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। 25 ପ୍ରକୃତିକି ଧରି ପ୍ରତି ମନରେ 5ଟା ଲେଖା ପ୍ରକୃତି ରହିଲେ 25 ପ୍ରକୃତି। 25 ପ୍ରକୃତିକି ଶିବ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ, ଫୁଙ୍କା ବନ୍ଧ ବାଟେ ସିଏ ଯାଇପାରିଲେ, ସିଧା ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧୀର ମନ ହେଇକି ଶୁଣିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ହେଇକି ଆସିଥିବେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କଲେ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଚେତନା ପିଟଣାଙ୍କୁ ଧରି ବୁଦ୍ଧି ମୁଦ୍ଗର ଆଦି କରି ପିଟନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ହରିହର ସମସ୍ତେ ହୋଇ ତର ତର ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଏଇ ଧରେ ମାଟିକି କାଠିର ଭିତାରି ଏ ଚୌକା ଜାତ ଉଦ କଲେ ଏ ମନ୍ଦ ବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଏ ବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧି ତଡ଼ତାନେ ଗାଳି ବାନ୍ଧିନ ଯତନେ ଗୁହ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧ ଦେଲେ ଗଣପତିକି ଜଗାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷଡ଼ ଚକ୍ରରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ସେ ବାନ୍ଧିକି ଆଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରରେ ଗାୟତ୍ରୀ ବସାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗଣ୍ଠି ପଢ଼ୁଥିବେ। ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମନେ ତା ଭିତରେ ସେଠି ସୁଧା ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲା ବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପବନକୁ ଉଠି ପକାଇଲେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଯିବ, ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ଆସିବ, ତାପରେ ନାଭି ଚକ୍ର ଆସିବ, ତାପରେ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ଆସିବ, ତାପରେ କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ଆସିବ। ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ଦେଇକି ଆସିବ, କାରଣ ବିଷ୍ଣୁପଦ ହ୍ରଦରୁ ଆସିବ ଦଳ, ପବନ ଆସିବ ସେଇଠୁ ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖସିଲେ ସେ ଦଳ ସେ ଶଙ୍କର ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେହେତୁ ତଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ସିଏ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ, ନାଭି ଚକ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିବ ସିଏ ବାବା ମହାପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେବ, କାମଦେବ ରତି କାମଦେବ ସେ ତ ସାମାନ୍ୟ ସେ ବାଟ ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆସି ପଡ଼ିଯିବ କେଉଁଠି? ମୂଳାଧାର ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ। କ'ଣ ଗଣେଶ ଗୋଟେ ଦେବତା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଶିରଟା ବୁଲିଛି ସେଇଠି ସେ ଆସି ପ୍ରଳୟ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେଇଠୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ, ସେଇଠୁ ଲୋକର ଠିକାରେ ଆସିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାବନ ବହିକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସର୍ବର ତତ୍ତ୍ୱ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗଣ୍ଠି କରି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଳୟଟା ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯାହାକି ଶିବ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶିବକୁ ଅଜୟ ଅମର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଜନ ଜଗତପତି ନାସାରେ ତପଆ ଚରନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ସୁଦର୍ଶନ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି। ଦେଲେ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଡାଣ କାମେଶ୍ୱରକୁ, ତାପରେ ତହୁ ନାଭି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସେ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା ଲିଙ୍ଗ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଗଣେଶକୁ ବସେଇ ତାକୁ ସେଠି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ଉଠିଲେ କେଉଁଠିକି? ନାଭି ଚକ୍ରକୁ। ଯେ କହିଲେ ଦେଲେ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଡାଣ କାମେଶ୍ୱରକୁ ଜଗାଇଣ ତହୁ ନାଭି ତାନରେ ନେଇ ଦୃଢ଼ ସେ କଣ୍ଠି ଦେଇ ଏ ବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଯତନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ସେ ସ୍ଥାନେ। ନାଭି ଚକ୍ରରେ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତହୁ ହୃଦୟରେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ ବନ୍ଧ ନିର୍ବନ୍ଧେ ବାନ୍ଧିଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରଖାଇଲେ ଚେତନ ଜଗ ବୋଇଲେ ତହୁ କଠରେ ଗଣ୍ଠି ଏକ ବାନ୍ଧିଲେ ହାରିଛି ବିବେକ ବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧିଲେ କଠିନେ ଶିବକୁ ଜଗାଇ ଚେତନେ ତହୁ ଲଳାଟ ଚକ୍ରେ ନେଇ ବନ୍ଧେକ ବାନ୍ଧାଲେ ପଡ଼ାଇ ସେ ବନ୍ଧ ନାମ ଚୁଣ ଦୋହି ମେରୁ ବୋଲିଣ ତାକୁ କହି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆସିଲି। ତ୍ରିବେଣୀ ଧାରରୁ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ, ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣ ବି ପବିତ୍ର ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। କାହିଁ କହିଲି
ନା ଆଜିକାଲି ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆପଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। କାରଣ ସେସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଆମେ ସରଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଯାଉଛେ, ମୁଣ୍ଡ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ସିଆଡ଼କୁ ପଳେଇବ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଗଣେଶକୁ ବସେଇଲେ, ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ କାମେଶ୍ୱରକୁ ବସେଇଲେ, ନାଭି ଚକ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ବସେଇଲେ, ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବସେଇଲେ, କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବସେଇଲେ। ତୁ ପୁଣି ସେ ଉଠି ଆସିଲେ। ତ କିଏ ଉଠି ଆଇଲା? ଏମାନେ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ସଦୃଶ ହେଇକି ବସି ରହିଲେ ଶରୀର ଭିତରେ, ଚକ୍ର ସଦୃଶ ସେମାନେ ବସିକି ରହିଲେ। ଉପରକୁ ଉଠିଲା କିଏ? ଉପରକୁ ଉଠିଲା ସେ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା। ତେଣୁ ତା ପରମ ପଦ ସେ କାହାକୁ କେବେ ଦେଇନାହିଁ କି ଦେବ ନାହିଁ, କି କେହି ବି ତା ପଦ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପରମ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ବସି ମୁନି ଋଷି ଯେତେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି, ତଦବିଷ୍ଣୁ ପରମ ପଦଂ ଯାହା ପଶନ୍ତି ସୁରୟା, ତଦବିଷ୍ଣୁ ପରମ ପଦଂ ଯାହା ପଶନ୍ତି ସୁରୟା। ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପଦ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସର୍ବତତ୍ଵ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ କ'ଣ କରିବା? ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ କଟନେ ଜୀବକୁ ଜଗାଇ ଚେତାନେ, ତମ ଲଲାଟ ଚକ୍ର ନେଇ ବନ୍ଧେକା ବାନ୍ଧିଲେ ଭିତୋଇ, ସେ ବନ୍ଧ ନାମ ଚୁଣ ଦୋଇ ମୋର ବରିଣ ତାକୁ କହି, ଆପେ ଜଗିଲେ ଚେତାନରେ ଉବାରି ନିଚେ ଦିବତରେ, ଧରକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିନ ଯୋଗ ମାୟା ଜଗିଲେ ଜାଣମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଲା ସେ ମେରୁ ବନ୍ଧ ଏଇଠୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଯାଇଛି, ଲଲାଟ ଚକ୍ର ହ ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟା। ହଟି ହେଉଛି ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷୟଟି ହେଉଛି ଆଦିଶକ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଦି ଜଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତି ରୂପା ଦେବୀ ସେ ଆଦିଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ରୂପା ଦେବୀ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଆପଣଙ୍କର ପିଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ରହିଲେ ସିଏ। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ ରହିଲା ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଯାଇଲା ବେଳକୁ ଦେବମଣ୍ଡଳ ରହିଲାଣି ତଳେ ଏଠି ଜାଗାରେ, ତା ଉପରେ ଅଂଖ୍ୟଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ରହିଲାଣି, ତା ଉପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୁଷ। ଇଏ ଭାରି କଠିନ ରାସ୍ତା, ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସାଧିବା ବି ଭାରି ସହଜ। ସାଧିବା ସହଜ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ି 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 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜପ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତା ଆସ୍ତେ 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 ରାସ୍ତା ସେ ସବୁ ଖୋଲିକି ସବୁ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେବ। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆଜି ଜପିଦେବି କାଲି ପାଇଯିବି? ହଁ, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ବିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେଖା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ହଇବ ଦୟା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଓଇ ସଦୟ, ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ନ ହୁଏ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହନ୍ତି ବଣା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ସଦୟ ହୁଏ, ତାର ଭକ୍ତିର ଭାବରେ ତାକୁ ଯଦି ସଦୟ ହୁଏ ତାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ନ ହୁଏ କରୁଣା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହନ୍ତି ବଣା, ମୁଁ ଯାହାକୁ କରୁଣା ନ କରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବି ଉଣା ହେଇଯାନ୍ତି। ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମା ନା ଶଙ୍କର କିଏ ତାର ଭେଟ ପାଇବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ତ ପୁଣି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି, ସେ ହେଉଛି ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ। ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ କିଏ? ନା ମୁଁ ଆଇଲି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ, ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଆଇଲି। ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପଚାରିଲା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଇଲି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲା ମୁଁ ଆଇଲି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ। ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ପଚାରିଲା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମହାବ୍ରହ୍ମରୁ ଆଇଲି। ମହାବ୍ରହ୍ମ କେଉଁଠି ଯାଇ କେଉଁଠି କେତେ ରାସ୍ତା କେତେ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସିଏ ସର୍ବ ଉପରେ ସେ ବସିକି ରହିଛି। ପୁରୁଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ତା ରୂପ ଅଛି, ତାର ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିକି ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭର ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ସେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଳୟ କେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଇପଟେ ସେ ଭଲ କଥା ସେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖିବା। ସେ ଭଲ ମନ ମଉ ମତ ଗଜ ଯେ ଥୋଇ ଐରାବତ ସେ ବୋଲାଇ, ଏସେ ଯାଇ ଦନ୍ତାଘାତ କଲା କେହି ଜାଣି ନ ପାରିଲା, ମେରୁ ଫୁଟାଇଲା ବନ ସେ ଜର ପିଟିଲା ତକ୍ଷଣ, ବହିଲା ପୁଣ୍ୟଗିରି ବେଦେ କେହି ନ ପାରିଲେ ତପାଦି, ପଡ଼ିଲା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଧୀରେ ଜାର ହୋଇଲ ସେଠାରେ, ତାଟକା ହୋଇଲେ ତାଙ୍କର ମିଳିଲେ ଦେଖି ସେଇ ଧରମ, ନାନା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତେବେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏଠି ହେଲା ଫୁଙ୍କା ବନ୍ଧ,
ଇଏ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁପଦ ହ୍ରଦକୁ ଆସିବ ସେ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏ ଶରୀରରେ ଆଜି ବୁଝଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଥିବେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା ସେ ବୁଲିକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଥିବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ସିଏ ଆସିବ ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ିବେନି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଏପିସୋଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ସବୁ ଚାଲିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ 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 ପବନ ଉଠି ଉଠି ହିକାଟା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ସେଇଆକୁ ଲେଖକାର ମାଳିକାକାର ମାନେ ଲେଖିଲେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ଅବଲ ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା। ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇଲେ। ତ୍ରିବେଣୀ ଝରଣା ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ତ୍ରିବେଣୀ ଝରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଉପକାର ରହିବ। ଏତିକି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।